प्रणाम जय जगन्नाथ। मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम रस और ध्वनि संपर्क में केतेक संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना करवा जहाँकि +3 4th सेमिस्टर कोर 9 यूनिट 1 रे रही अछि। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना बा प्रथम करी यही चैनल को आसुछंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ऑल ऑप्शन सिलेक्ट कर दियंतु जहाँ फल मो वीडियो सर्वप्रथमे आपण पाखरे पहुँच पारिबो। तो चलंतु आरंभ करिबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हेउछि काव्य तत्व शब्दार्थ को किपरि परिकल्पना करा जाइछि। काव्य तत्व रे शब्दार्थ को काव्यर शरीर रूपे कल्पना करा जाइछि। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कविराज काव्य काहाकू कहि थांती। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कविराज काव्य तत्व रे रस को प्राधान्य देई कहिछंती वाक्यं रसात्मकं काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्यर समाहार हेउछि काव्य। प्राच्य काव्य तत्व रे काव्य को केते रूप रे सूचा जाइछि ओ ताहा कोण। प्राच्य काव्य तत्व रे काव्य को त्रिविध रूप रे सूचा जाइछि। बंध विचार, अर्थ प्रकाश और शैली विन्यास दिग को लक्ष्य करी एपरि स्वरूप दर्शा जाइछि। तो प्राच्य काव्य तत्व रे काव्य को त्रिविध रूप रे सूचा जाइछि। प्राच्य काव्य तत्व रे काव्य को त्रिविध रूप रे सूचा जाइछि ओ कौन कौन। प्राच्य काव्य तत्व रे काव्य को त्रिविध रूप रे सजा जाइछि जा आमे पूर्वरु मध्ये आलोचना कले। 3 नंबर प्रश्न एवं 4 नंबर प्रश्न तो समान अछि कि बंध विग्रह, अर्थ प्रकाश और शैली विन्यास दिग को लक्ष्य करी काव्य को त्रिविध रूप रे सूचा जाइछि। 4टी प्राचीन गद्य रचना कौन। मुकुल, चूर्णक, मृतगंध, उत्कलिका। साहित्य दर्पण रे एही 4टी गद्य रचना कथा कहा जाइछि। चंपू काहाकू कहा जाए। गद्य और पद्यर समन्वय रे मिश्र काव्य रचित एहाकू संस्कृत वाङ्मय रे चंपू कहा जाए। अर्थ दृष्टि काव्य को केते भागरे विभक्त करा जाए और कौन कौन। अर्थ दृष्टि काव्य को उत्तम, मध्यम, अधम एहिपरि 3 भागरे विभक्त करा जाए। उत्तम काव्य कौन। काव्य रे सीधासळख अर्थ प्रकाश अपेक्षा अर्थर शाब्दिक वक्र प्रकाश को गुरुत्व दिया जाए। मुख्यार्थ अपेक्षा व्यंगार्थ चमकप्रद हेले काव्य उत्तम होइथाए। मध्यम काव्य कौन। जेउठी व्यंगार्थ समान भावरे प्राधान्य लाभ करिथाए ताहा हुए मध्यम काव्य। अधम काव्य कौन। वाच्यार्थर प्राधान्य स्वीकृत होई व्यंगार्थर अभाव अनुभूत हेले ताहाको अधम काव्य कहा जाए। बंध दृष्टि काव्य को केते भागरे विभक्त करा जाए ओ कौन कौन। बंध दृष्टि काव्य को 3 भागरे विभक्त करा जाए यथा काव्य, महाकाव्य, खंडकाव्य। काहाको काव्यर गौरव दिया जाए। महाकाव्यर सामान्य केतोटी लक्षण को नहीं जदि पद्य रचना करा जाए तेबे ताहा काव्यर गौरव पाए। अर्थात महाकाव्यर जो केतोटी सामान्य लक्षण थाए ताकू नहीं जदि पद्य रचना करा जाइथिबो तेबे ताहा काव्यर गौरव अर्जन करिथाए। खंड काव्य किपरि हुए। महाकाव्यर आदर्श बा आभिमुख्य आधार करी जदि कौनसी विषय वस्तुर कियत अंश को पद्याकार रे वर्णना करा जाए तेबे ताहा हुए खंडकाव्य। ओडिया साहित्य रे केउ केउ काव्य महाकाव्य अंतर्भुक्त। ओडिया साहित्य रे उपेन्द्र भंजक वैदेहीश विलास, राधानाथଙ୍କ महायात्रा महाकाव्य अंतर्भुक्त। ओडिया भाषा रे केउ केउ काव्य काव्यर मान्यता पाइछि। ओडिया भाषा रे दीनकृष्णଙ୍କ रसकल्लोळ काव्य, ଯଦୁମଣିଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କାବ୍ୟ,
ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କ ଶର୍ମିଷ୍ଠା କାବ୍ୟ, ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ, ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ ଆଦି କାବ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ କିଏ? ଚିଲିକା, ଧାମରା, ମେଘାସନ, ବୈତରଣୀ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ଅଟେ। ରସର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରସ ଶବ୍ଦ ରସ୍ ଧାତୁରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରସ୍ୟତେ ଇତି ରସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ରସ। ଅଳଙ୍କାର ତରଙ୍ଗିଣୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆଳଙ୍କାରିକ କୁଳମଣି ଦାସ ରସର କି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ଆଳଙ୍କାରିକ କୁଳମଣି ଦାସଙ୍କ ମତରେ କୌଣସି ରଚନାର ଶ୍ରବଣରେ ବା ପଠନରେ ମନରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିରତାରେ ଅପୂର୍ବ ଆହ୍ଲାଦର ଉଦୟ ହୁଏ ତାହାକୁ ରସ ବୋଲାଯାଏ। ତ ଆଳଙ୍କାରିକ କୁଳମଣି ଦାସ ଅଳଙ୍କାର ତରଙ୍ଗିଣୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରସର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି କି କୌଣସି ରଚନାର ଶ୍ରବଣରେ ବା ପଠନରେ ବା ମନରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିରତାରେ ଅପୂର୍ବ ଆହ୍ଲାଦର ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ରସ କୁହାଯାଏ। ରସ କିପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ? ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ ଓ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବର ସଂଯୋଗରୁ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଭରତମୁନି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କି ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି? ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମଣିଷ ହୃଦୟର ରତି, ଶୋକ, ଉତ୍ସାହ, ବିସ୍ମୟ ଆଦି ବୃତ୍ତିକୁ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମଣିଷ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଭାବର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ସବୁ କାଳରେ ଲକ୍ଷଣୀୟ ତାହାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ରତି, ହାସ, ଶୋକ, ଉତ୍ସାହ, ବିସ୍ମୟ ଏସବୁ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ମଣିଷ ହୃଦୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଘଟଣା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ପୋଷଣ କରନ୍ତି? ମଣିଷ ହୃଦୟରେ 9ଟି ଭାବ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ଆଲୋଚକଙ୍କ ମତ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ରତି, ହାସ, ଶୋକ, କ୍ରୋଧ, ଭୟ, ଉତ୍ସାହ, ବିସ୍ମୟ, ଶାନ୍ତ, ଜୁଗୁପ୍ସା। ଏହିସବୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରୁ କେଉଁ କେଉଁ ରସର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ? ରତିରୁ ଶୃଙ୍ଗାର, ହାସରୁ ହାସ୍ୟ, ଶୋକରୁ କରୁଣ, କ୍ରୋଧରୁ ରୌଦ୍ର, ଭୟରୁ ଭୟାନକ, ଉତ୍ସାହରୁ ବୀର, ଜୁଗୁପ୍ସାରୁ ବିଭତ୍ସ, ବିସ୍ମୟରୁ ଅଦ୍ଭୁତ, ଶାନ୍ତିରୁ ଶାନ୍ତ ରସର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମର ଯେଉଁ 9 ଗୋଟି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ରହିଛି ସେଥିରୁ 9 ଗୋଟି ରସର ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ବିଭାବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ବସ୍ତୁରଟି ହାସ୍ୟ ଆଦି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ଉଦ୍ବୋଧକ ବା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରକାଶିତ ତାହାକୁ କାବ୍ୟ ନାଟ୍ୟକାଦିରେ ବିଭବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁରଟି ହାସ୍ୟ ଆଦି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ଉଦ୍ବୋଧକ ହୋଇଥାଏ ବା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କାବ୍ୟ ନାଟକାଦିରେ ବିଭବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ବିଭାବକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ବିଭାବକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯଥା ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ, ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନାୟକ ନାୟିକା ଆଦିକୁ ଆଧାର ବା ଅବଲମ୍ବନ କରି ରସୋଦ୍ଗମ ଘଟିଲେ ତାହାକୁ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ କୁହାଯାଏ। ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନାୟକ ନାୟିକା ପକ୍ଷରେ ରସ ସଞ୍ଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦେଶକାଳ ଓ ପରିବେଶ ସହାୟତା କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ କୁହାଯାଏ। ଅନୁଭାବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆଲମ୍ବନ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ କଟାକ୍ଷ, ରୋମନ୍ଥନ, ଶିହରଣ ଆଦି ପ୍ରବୃତ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଅନୁଭାବ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟଭିଚାରୀ ବା ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବକୁ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ବିଭାବ ଅନୁଭାବ ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁ ସକଳ ଭାବ ରସ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ କ୍ଷଣକୁ ବିଲୟ ଭଜନ୍ତି
ତାହାକୁ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ବା ସଂଚାରୀ ଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ସଂଚାରୀ ଭାବ। ତ ଯାହାକୁ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବକୁ ସଂଚାରୀ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ବିଭାବ ଓ ଅନୁଭାବ ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁ ସକଳ ଭାବ ରସ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ଷଣକୁ ବିଲୟ ଭଜିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ବା ସଂଚାରୀ ଭାବ କୁହାଯାଏ। ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମତବାଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମତବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦ ଭଟ୍ଟଲୋଲାଶକ, ଅନୁମତିବାଦ ଶଙ୍କୁଳ, ଭୁକ୍ତିବାଦ ଭଟ୍ଟନାୟକ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ଅଭିନବଗୁପ୍ତ। ଶୃଙ୍ଗାର ରସ କ'ଣ? ନବରସ ମଧ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରସ। ଏହାକୁ ଆଦି ରସ ବା ମୁଖ୍ୟ ରସର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ରତି ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଶୃଙ୍ଗାର ଉତ୍ତେଜକ ବିବିଧ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏହାର ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ଚୁମ୍ବନ ଓ ଆଲିଙ୍ଗନ ଏହାର ଅନୁଭାବ। ଲଜ୍ଜା ହର୍ଷ ଆଦିକୁ ଏହାର ସଂଚାରୀ ଭାବ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ତ ନବରସ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରସ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗାର ରସ। ଶୃଙ୍ଗାର ରସ କେତେ ପ୍ରକାର ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଯଥା ବିପ୍ରଲମ୍ଭ ଓ ସମ୍ଭୋଗ। ନାୟକ ନାୟିକାର ମିଳନରେ ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର ଓ ବିରହରେ ବିପ୍ରଲମ୍ଭ ଶୃଙ୍ଗାରର ଉନ୍ମେଷ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ହାସ୍ୟରସ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅସଙ୍ଗତିରୁ ହାସ୍ୟରସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ହାସ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ କାବ୍ୟ ନାଟକରେ ଆନନ୍ଦ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଶିବଗଣ ଏହି ରସର ଅଧିଦେବତା। ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଧବଳ। ତ ହାସ୍ୟରସର ଅଧିଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ଏବଂ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଧବଳ। ହାସ୍ୟରସର ଆଧାର ବା ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ କ'ଣ? କଥା ତଥା ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀରେ ବିକୃତ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ବା ଅସଙ୍ଗତି ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ହାସ୍ୟରସର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ବା ଆଧାର। ଅର୍ଥାତ୍ କଥା ତଥା ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀରେ ବିକୃତ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବା ଅସଙ୍ଗତି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ହାସ୍ୟରସର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ବା ଆଧାର। ହାସ୍ୟରସରେ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ଅନୁଭାବ ରୂପେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ହାସ୍ୟ ଉଦ୍ରେକ ଜନିତ ପ୍ରଯତ୍ନ ହେଉଛି ହାସ୍ୟରସରେ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ଚକ୍ଷୁ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ଭଙ୍ଗୀ ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ହାସ୍ୟରସର ଅନୁଭାବ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ହାସ୍ୟରସକୁ କେତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ହାସ୍ୟରସକୁ ଚାରୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ ଯଥା ସ୍ମିତହାସ୍ୟ, ହସିତ, ବିହସିତ, ଅବହସିତ। ତ ହସକୁ ଚାରୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାହା ହେଉଛି ସ୍ମିତହାସ୍ୟ, ହସିତ, ବିହସିତ, ଅବହସିତ। ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଓ ହସିତ କ'ଣ? ମୃଦୁ ପରିଣତି ଲକ୍ଷିତ ହେଲେ ତାହା ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଓ ଦନ୍ତପଙ୍କ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ବିକଶିତ ହେଲେ ତାହା ହସିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହସ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ କେବଳ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ବିହସିତ ଓ ଅବହସିତ କ'ଣ? ମଧୁର ସ୍ୱରଯୁକ୍ତ ହାସ୍ୟକୁ ବିହସିତ ଏବଂ ହାସ୍ୟ କାଳରେ ଯଦି ମସ୍ତକ ଆଦିର ସଞ୍ଚଳନ ଘଟିଥାଏ ତେବେ ତାହା ହୁଏ ଅବହସିତ। ଏହି ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ହସ ମଧ୍ୟମ ପ୍ରକୃତିର ପୁରୁଷଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। କରୁଣ ରସ କ'ଣ? ମଣିଷ ମନରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଭୟାବହ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ ଓ ତହିଁରୁ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତାହା କରୁଣ ରସଧର୍ମୀ ହୋଇଥାଏ। ଦୁଃଖାବହ ଘଟଣାରୁ କରୁଣ ରସର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ମନରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ତହିଁରୁ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତାହାକୁ କରୁଣ ରସଧର୍ମୀ ହୋଇଥାଏ। ଦୁଃଖାବହ ଘଟଣାରୁ ହିଁ କରୁଣ ରସର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରୌଦ୍ର ରସ କିପରି ପ୍ରକାଶ ପାଏ?
मनीष मनरे क्रोध सृष्टि हेले जो मानसिक प्रतिक्रिया देखा जाए ताहा ही आधार करी प्रकाश पाए रौद्र रस। क्रोध हेउछि रौद्र रसर स्थायी भाव। मुहरे रागर चिन्ह प्रकाशित हेबा, शत्रुपक्ष प्रतिस्पर्धा आचरण पोषण करने आदि रौद्र रसर उद्दीपन विभाव। जो व्यक्ति प्रति क्रोध उद्दिष्ट सही व्यक्ति को यार आलंबन विभाव रूपे ग्रहण कराए। उग्रता रौद्र रसर संचारी भाव। मानसिक चंचलता निष्ठुरता उद्वेग यार अनुभाव। तो मनुष्य मनरे जो क्रोध सृष्टि होता है एवं जो मानसिक प्रतिक्रिया देखा जाए ताकू ही आधार करी रौद्र रसर सृष्टि होइछि। तो रौद्र रसर स्थायी भाव हेउछि क्रोध। वीर रस किपरि सृष्टि हुए? मनुष्य केतेक घटनार उत्साहित हुए। एही उत्साहता मनरे वीरत्व भाव प्रकाश कराए, फलरे वीर रसर सृष्टि हुए। एही रसर स्थायी भाव हेउछि उत्साह। वीर रसर आलंबन उद्दीपन संचारी भाव कौन? पराजय वरण करिथिबा व्यक्तिर कार्यकलाप आदि वीर रसर उद्दीपन विभाव। उद्बोधन रोमांच आदि वीर रसर अनुभूत ओ धैर्य गर्व असूया एहार संचारी भाव। इंद्र हेउछंती वीर रसर अधिदेवता। एहार वर्ण स्वर्ण परि उज्जवल। तो वीर रसर अधिदेवता हेउछंती इंद्र। तो उद्बोधन रोमांच आदि हेउछि वीर रसर अनुभूत एवं धैर्य गर्व असूया हेउछि तार संचारी भाव। भयानक रसर उद्रेक किपरि हुए? मनीष जदि कौनसी भयपूर्ण दृश्य देखि मनरे भीत लाभ करे तेबे भयानक रसर उद्रेक हुए। विभत्स रसर उन्मेष किपरि होइथाए? जो दृश्य को देखिबा मात्रे घृणा तथा विकार आसे सेही दृश्य को आलंबन बा आधार करी विभत्स रसर उन्मेष घटी थाए। घृणा भाव हेउछि विभत्स रसर आलंबन विभाव। तो जो दृश्य को देखिबा मात्रे घृणा तथा विकार आसी थाए तो सही दृश्य को आलंबन बा आधार करी विभत्स रसर उन्मेष घटी थाए एवं घृणा भाव हेउछि विभत्स रसर आलंबन विभाव। अद्भुत रस किपरि सृष्टि हुए? एपरि अनेक घटना अछि जहाको कि देखिबा बा सुनिबा मात्रके मनुष्य विश्वाभिभूत होई पड़े। एही अवस्थारो अद्भुत रसर सृष्टि हुए। अद्भुत रसर स्थायी भाव आलंबन उद्दीपन कौन? विस्मय को अद्भुत रसर स्थायी भाव रूपे ग्रहण करा जाए। लौकिक वस्तु हेउछि एही रसर आलंबन विभाव। मिछ माया तथा जादू विद्या एही रसर उद्दीपन विभाव। शांति रस किपरि उदय होइथाए? जो व्यक्ति शांत स्वभावर और उत्तम स्वभाव संपन्न सही व्यक्ति ठारे शांत रस उदय होइथाए। वैराग्य और श्रम हेउछि शांति रसर स्थायी भाव। आत्मा परमात्मा संबंधी सत्ज्ञान एहार आलंबन विभाव। सत्संग तीर्थाटन एहार उद्दीपन एवं निर्वेद हर्ष स्मरण एहार व्यभिचारी भाव। तो जो व्यक्ति शांत स्वभावर होइथाए एवं उत्तम स्वभाव संपन्न होइथाए सही व्यक्ति ठारे ही शांत रस उत्पन्न होइथाए बा उदय होइथाए। वात्सल्य रस किपरि सृष्टि होइथाए? पितामातांक ठारे प्रकाशित शिशु मानक प्रति वात्सल्य ममता को वात्सल्य रस सृष्टि होइथाए। स्नेह एहार स्थायी भाव। पुत्र कन्या एही रसर उद्दीपन विभाव। चुंबन आलिंगन एहार अनुभाव। अनिष्ट आशंका करिबा हर्ष तथा गर्व एहार व्यभिचारी भाव। आनंदवर्धन ध्वनि को केते भागरे विभक्त करिछन्ति ओ कौन कौन? आनंदवर्धन ध्वनि को 3 भागरे विभक्त करिछन्ति यथा वस्तुध्वनि अलंकार ध्वनि एवं रस ध्वनि। वस्तुध्वनि केउठारे होइथाए?
ଯେଉଁଠାରେ ଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତୀୟମାନ ଅର୍ଥ ବସ୍ତୁମାତ୍ରା को ବୁଝାଏ ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ବସ୍ତୁଧ୍ୱନି ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଧରଣର ରଚନାରେ ରସ ଓ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟତୀତ କେବଳ ମାତ୍ର ବସ୍ତୁର ବ୍ୟଞ୍ଜକତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ତାହାକୁ ବସ୍ତୁଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ଅଳଙ୍କାର ଧ୍ୱନି କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ? ଯେଉଁଠାରେ ବାଚ୍ୟାର୍ଥ ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥରୁ କୌଣସି ଅଳଙ୍କାର ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜିତ ହୁଏ ସେଠାରେ ତାହାକୁ ଅଳଙ୍କାର ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ଅଳଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ହୋଇଥାଏ। ରସଧ୍ୱନି କେଉଁଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ? ରଚନାରେ ଯେଉଁଠାରେ ରସ ବ୍ୟଞ୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ରସଧ୍ୱନି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। କେବଳ ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥରୁ ରସଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ରସଧ୍ୱନି କାବ୍ୟର ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧ୍ୱନି ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତ। ତ ରସଧ୍ୱନି ହେଉଛି କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଧାନ ମାଧ୍ୟମ। ରସାନୁଭୂତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସୁରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମଣିଷକୁ ଆଲୋକିତ ରସାଣିତ ତଥା ସୁଲଳିତ କରିଆସିଛି। ଏହିପରି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସରସ ସାହିତ୍ୟ ପଠନ ଓ ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ପାଠକ ବା ଶ୍ରୋତା ମନରେ ଯେଉଁ ଅଲୌକିକ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ତାହାକୁ ରସାନୁଭୂତି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୁରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆଲୋକିତ ବା ରସାଣିତ ବା ସୁଲଳିତ କରିଆସିଛି ତ ଏହିପରି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସରସ ସାହିତ୍ୟ ପଠନ ବା ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ପାଠକ ବା ଶ୍ରୋତା ମନରେ ଯେଉଁ ଅଲୌକିକ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ରସାନୁଭୂତି କୁହାଯାଏ। ରସାଭାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଅନୁଚିତ ଭାବ ବର୍ଣ୍ଣି ହେଉଥିବ ସେଠାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲଳିତ କଳାତ୍ମକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରାଣରସ ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ରସ କୁହା ନ ଯାଇ ରସାଭାସ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପରସ୍ତ୍ରୀଗତ ପ୍ରେମ ବର୍ଣ୍ଣନା, ନାୟିକାର ବହୁପତି ବିଷୟକ ପ୍ରେମ ବର୍ଣ୍ଣନା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥଳରେ ଶୃଙ୍ଗାର ଅନୁଚିତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେତୁ ଏସବୁ ସ୍ଥଳରୁ ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜିତ ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ ଶୃଙ୍ଗାର ରସାଭାସ କୁହାଯାଏ। ତ ବୁଝିହେଲା ନା ଯେଉଁ ଅନୁଚିତ ଭାବ ବର୍ଣ୍ଣି ହେଉଥିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲଳିତ କଳାତ୍ମକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରାଣରସ ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ରସ କୁହା ନ ଯାଇ ସେଠାରେ ରସାଭାସ କୁହାଯାଏ। ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ରସ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ରସ ସମ୍ପର୍କରେ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ କୁହାଯାଇଛି ସର୍ବହପି ରସନାଦ୍ ରସଃ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ରସୋନ ବା ଆସ୍ୱାଦିତ ହୁଏ ତାହା ହିଁ ରସ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟରେ ରସ ହେଉଛି ଆସ୍ୱାଦନର ଏକମାତ୍ର ପାଥେୟ। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅନୁଭୂତି ବହୁଳ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ଓ ମନର ମାନସ ପଟରେ ଆଙ୍କି ହୋଇଯାଏ ତାହାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କୁହାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ 9ଗୋଟି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରତି, ହାସ, ଏଠାରେ ଶୋକ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇନାହିଁ ତ ତାହା ହେବ ଶୋକ, କ୍ରୋଧ, ଭୟ, ଜୁଗୁପ୍ସା, ଉତ୍ସାହ, ବିସ୍ମୟ, ଶାନ୍ତ। ତ ଏଠାରେ 8ଟି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେହେତୁ 9ଗୋଟି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ତ ଏଠାରେ ଶୋକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ତାହା ହେବ। ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନର ମାନସ ପଟରେ ଆଙ୍କି ହୋଇଯାଏ ତାହାକୁ ହିଁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଆମର 9ଗୋଟି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ତାହା ହେଉଛି ରତି, ହାସ, ଶୋକ, କ୍ରୋଧ, ଭୟ, ଜୁଗୁପ୍ସା, ଉତ୍ସାହ, ବିସ୍ମୟ, ଶାନ୍ତ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରସ ଓ ଧ୍ୱନି ସମ୍ପର୍କରେ କେତୋଟି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦାୟ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଏହାର ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।